and welcome to Dilse Nights with me, Shanu Suresh on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti, a date, Sara Gupshup. Innate Gupshup is about the world of watches. Watch എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം is not just about telling time anymore. It has evolved, it has graduated into detecting your heart rate, telling your oxygen levels in your body. It tells you how much you sleep. It tracks your cycles. അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Well, back in the day, it was of course only to tell a time. In fact, today there are so many amazing features. At one particular part of the world, a man actually met with an accident. അപ്പോൾ ഈ ഒരു Apple Watch ഒരു crash detector കൊണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസർ കാരണം they notified the authorities around him. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് officials and ambulance വരെ എത്തി because of a watch's notification. Not just that, a girl spoke about it on the internet that she was actually receiving a lot of high heartbeat alerts. കാരണം നോർമൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ല അതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിലായിരുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഷീ തോട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്താലൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഷീ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ആക്ച്വലി pregnant. And she got to know that because of the watch or because of a digital watch that we have today. പക്ഷേ ഈ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, like how did it all really begin? And from where, first let's start off with where the word watch comes from, right? So watch comes from an old English word known as woeke. So basically it's spelled as WOECCE. So it's woeke, and this particular word is how we derive the word watch from. It basically means to be watch, to keep a watch or to stay awake. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ്. ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് ആക്ച്വലി വന്നത്? സോ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ വെൻ പീപ്പിൾ wanted to keep a track of their shift timings, they used a certain mechanism, and that mechanism was called as a woake. So now we know it as a modern day watch. But who really invented the watch? How did the world of watches begin? Well, there is this person called Peter Henley. This is between 1400s to 1500s. ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ he actually discovered watches. അതായത് നമ്മൾ പഴയ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പീരിയഡ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു വാച്ച് എടുക്കുമായിരുന്നു, ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വാച്ച്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ലോങ് ചെയിൻ ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി worn in the neck as a pendant. So this is basically invented by Peter, and he is known as the inventor officially of a watch. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് there used to be a പഴയ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വിത്ത് എ പെൻഡുലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത്. These were the first known evidences of a clock. After that, Peter actually discovered the watch that we have. പക്ഷേ having a watch on your coat to actually becoming on your wrist, that is also an interesting journey. So പണ്ട് കാലത്ത് വാറിൻ്റെ ഇടയിൽ സോൾജേഴ്സിന് ഓഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ ആർമി പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പൊസിഷൻസ് അവർക്ക് ഗേജ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ടൈമും സിങ്കും എല്ലാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുമ്പിൽ ഒരു എനിമി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാർ അലേർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന വാച്ച് ജസ്റ്റ് ബിക്കേം ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ. സോ ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അറൗണ്ട് ദിയർ റിസ്റ്റ്. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ആ വാച്ചസ് ആക്ച്വലി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയത്. And from that day till today, we of course know the watches as we are. പക്ഷേ വാച്ചസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലെയർ in the area of premium and luxury watches, ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. And this brand is none other than Rolex. A Rolex is a watch which people have been passing on for generations. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് that പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ $100 വരെ സബ്മറീൻ റോലെക്സിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് $30,000, $40,000, $50,000, $60,000. So that is how much it appreciates. നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒരു ഡെപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണല്ലോ. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ക്ലാസിക് കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാർസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂവിൽ ഡെപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വീട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ആക്ച്വലി ഒരു റോലെക്സ് വാച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് റോലെക്സ് ഓൾവേസ് അപ്രീഷിയേറ്റ്സ് ഇൻ വാല്യൂ. സോ ഹൂ റിയലി ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റോലെക്സ്? ഇഫ് യു ആർ എ വാച്ച് ഗീക്ക് you definitely know all of this, but for those of you who do not know, well, I will tell you. Hans Wilsdorf ആണ് ആക്ച്വലി റോലെക്സ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴല്ല 1905 ഒരു വാച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലൂടെ അദ്ദേഹം റോലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
അയാൾ ആക്ച്വലി വണ്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ഹൗ ഡു ഐ നെയിം ദ ബ്രാൻഡ്, വോട്ട് ഡു ഐ ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഹീ സെഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ദാറ്റ് ഒരു ജീനി വന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ 5 മാജിക്കൽ വേർഡ്സ് വിസ്പർ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റോളക്സ്. And so what is the hoo-ha about the Rolex? എന്തുകൊണ്ടാണ് റോളക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാച്ച് ഇത്രയും അധികം ഒരു ഹൈ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റോളക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും wow, at some point in my life I want to own a Rolex, or people who own Rolexes consider it as such a big deal. So back in the day when there were so many watches, people used to struggle കാരണം ആ സമയത്തുള്ള വാച്ചസ് were never accurate. അപ്പോൾ ഈ ആക്യുറസി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിൽസ്റ്റോഫ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ഹീ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരു പക്ക ആക്യുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെസിഷൻ നൽകുന്ന വാച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടത്തിൽ ഹി ആക്ച്വലി അച്ചീവ്ഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ സ്വിസ് ബ്രാൻഡ്, ഫ്രം ദ സ്വിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിസൈസ് വാച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം. പിന്നെ അത് കുറേ വർഷം ഇങ്ങനെ പോയി അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു പ്രശ്നം അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡസ്റ്റ് കയറും, മോയ്സ്ചർ കയറും, അപ്പോൾ വാച്ച് കേടാവും. പിന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഈ ഹാൻസ് വിൽസ്റ്റോഫ് he actually discovered or created the first few waterproof watches. ആൻഡ് ആ വാച്ചിൻ്റെ പേരായിരുന്നു, അതായത് ആ കാലത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാച്ചിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഓയിസ്റ്റർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ദ ഫസ്റ്റ് ബട്ട് പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആ വാച്ചാണെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയണമല്ലോ, പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടാം? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം, അതായത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള മാഗസീനിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈവൻ സീ ദ മാഗസീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഹീ മെയ്ഡ് മെർസിഡസ്. ബേസിക്കലി ആ കാലത്തൊരു സ്വിമ്മർ ആയിരുന്നു മെർസിഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിമ്മർ. ഈ ഓയിസ്റ്റർ, അതായത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാച്ച് ഓഫ് റോളക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ സ്വിം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ അബൌട്ട് 12 to 13 hours. ഈ 12-13 മണിക്കൂർ പുള്ളിക്കാരി സ്വിം ചെയ്തതിന് ശേഷം റോളക്സ് ഓയിസ്റ്ററിന് യാതൊരു രീതിയിലും പരിക്കേറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി വാട്ടർ പ്രൂഫ്. And from there he kept finding out one issue or the other, and he kept deciding, and that created and paved the way for making Rolex so exquisite and so precious over time. നിങ്ങൾക്കറിയോ റോളക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു ടാക്സ് ഫ്രീ കമ്പനിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ വെൻ ഹി ആക്ച്വലി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വൈഫ്, ഹാൻസ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർസ് മുഴുവൻ ഒരു ട്രസ്റ്റിലാക്കി. സോ ബേസിക്കലി റോളക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കമ്പനീസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ 100% profits go back into the company and they don't have to pay a single dime of tax. Which other cool topic of luxury should we cover next? Let us know in the comments below. This is Shanu Suresh bringing you Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. Dilse Night. അതെ, ദുബായിൽ ഇനി കുട്ടികൾക്കും എമിഗ്രേഷൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ UAE-യിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ സേവനമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 7 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക. അതായത് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, വിസയുടെ കാര്യങ്ങൾ, വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണ്. അത് UAE-ന്നും വിളിക്കാം, മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ട്രഡീഷണൽ മ്യൂസിക് മീറ്റ്സ് മോഡേൺ മ്യൂസിക്. ഈ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Yes, very correct. Today we're going to be talking about the oja. And the oja is a traditional Nigerian flute, and more specifically, actually, it's a traditional Igbo flute, which has been used in combination with the ogene to, sing praises and exalt kings, chiefs, people that are, just well-to-do. And quite recently, actually, the oja has been used in combination with modern music in a song called Oja Piano by a Nigerian artist called Casey. There's a very heartwarming story surrounding the song, how he found a young boy playing the oja and then put the sample in his music. But we're going to play a little bit of that song, a little bit of the oja piano song for you guys. I hope you listen to it. Hope you enjoy it. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ?
കുഞ്ഞു വിളക്ക് തെളിയാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വിളക്ക്. ഈ കഥ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, കഥ പറയാൻ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടികളടങ്ങുന്ന ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ 22ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അന്ന് ഞങ്ങളോടൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. ബുർജ് ഖലീഫയും ബുർജുൽ അറബൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആളുടെ സ്വപ്ന ഭൂമിയായ ദുബായ് കാണുന്ന ആ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളോടൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും എന്നെയും പപ്പനെയും സംബന്ധിച്ച് 1-2 കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് തങ്ങളോടാണ്. തങ്ങൾ നാദാപുരത്തെ നമ്മുടെ ഹാഷിം തങ്ങളോടാണ്. തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ KP ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ KP, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷമീൽക്ക അതുപോലെ തന്നെ യാസർ. ഞങ്ങൾ 23-ാം തീയതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് 24-ാം തീയതി മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പ് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഡേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെ യാത്രയാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 25-ാം തീയതി രാത്രി ഷാർജയിലാണ് എയർ അറേബ്യയിൽ കുട്ടികൾ വന്നിറങ്ങാം. അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് വെക്കുകയാണ്. അവരോടൊപ്പം ദുബായിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും, സാധാരണ ഒരാൾ ദുബായ് കാണാൻ വരുന്ന പോലെ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ്, ഡോൾ ക്രൂസ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാവട്ടെ, അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ പൂത്തിരികൾ വിരിയട്ടെ, വിളക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയട്ടെ. നന്ദി മുൻതിർ ആൻഡ് റിയാസ് പപ്പൻ. എന്താണ്? അതെ, പുതിയ സാലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 സാലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. കോസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പൈസ ഇതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ? ഒന്നല്ല, 2 കാർഡുണ്ട്. അടുത്ത മെട്രോ അടിച്ചാലേ വീട്ടിലെത്താം. ഇപ്പൊ 2 സാലിക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ബിസിനസ് ബേയിലും അൽസഫയിലും. ഇനിയിപ്പോ മെട്രോ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചോ. ലിയോ ഞാനുണ്ട് ട്ടാ. While Bollywood movie enthusiasts are excited about Deepika Padukone and Hrithik Roshan's latest film Fighter, I'm honestly crushing on Deepika's looks from the song Ishq Jaisa Kuch. Let's find out what all she's wearing or which brand is she wearing for this song. Firstly, she's seen in a gorgeous blue swimsuit, and that's from the brand called Nua. And along that she's wearing an amazing sequin skirt, and that's from the brand David Koma. Secondly, she's seen in an all pink ensemble which is almost similar to a Barbie look, and the swimsuit or the top is from the brand called Laquan Smith, and the skirt below or the sequin skirt is from the brand called Rotate. Thirdly, she's seen in the most perfect sequin quad set, and this is from the brand Paco Rabanne, or now known as Rabanne. Which other celebrity look should we decode next? 90.8 Dilse FM.